अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने कहा कि तलबा को चाहिए कि वो बग़ैर किसी ज़हनी तनाव और परेशानी के सुकून से इम्तिहान लिखें और कामयाबी हासिल करें। आज मकामी TNGOs भवन में 10वीं जमात में पढ़ने वाले 150 SC तलबा के लिए मुनाकिदा मोटेशन क्लास प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और अच्छी मनसूबाबंदी के साथ मुताला करना चाहिए। मुख्तलिफ मज़ामीन में महारत रखने वाले असातिज़ा की तरफ से टेक्निक के साथ कामयाबी हासिल करना चाहिए और उन्हें ये भी बताया जाए कि इम्तिहान का पर्चा किस तरीक़े से होगा। उन्हें ये भी मशवरा दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस टीचर के ज़रिए तैयारी करें और ग्रुप स्टडी और डिस्कशन के ज़रिए मुताला करें। उन्होंने कहा कि हमारे सुनहरे मुस्तक़बिल की बुनियाद 10वीं जमात और इंटरमीडिएट्स हैं। अगर आप मुस्तक़बिल में जो चाहते हैं उसका हदफ मुकर्रर करें और क़ुव्वत इरादी के साथ मुताला करें तो एक आप अजीब इंसान बन सकेंगे। ख़ानदान और मुआशरे में उससे इज़्ज़त भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हॉस्टल के तलबा को हर किस्म की सहूलियात और इमदाद फराहम कर रही है। खुसूसी क्लासेस का इनेकाद और स्किल्स प्रोग्राम्स फराहम कर रहे हैं। आइंदा साल से डाइट चार्जेस में 25% का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तलबा अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें और बग़ैर किसी दबाव के मुताले से लुत्फ़अंदोज़ हों तो असबाक़ दिमाग में जज्ब होंगे और अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। पिछले साल SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 10वीं जमात में 10/10 नंबर हासिल करने वालों को 5,000 रुपये और 5.9 और उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वालों को 1500 रुपये के इनामात दिए। इस प्रोग्राम में ज़िला SC डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमती विजय लक्ष्मी, असिस्टेंट BC डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर नागराज, TNGO सदर मिस्टर D नरेंद्र के अलावा दीगर मुख्तलिफ महकूमेजात के आला ओहदेदारान शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्ता पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। ఆ బ్యాలెన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ స్టడీ వెయిటేజ్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. మరి స్టడీ పైన ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టడీ వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ టెన్షన్ ఏవైతే వెయిట్ ఉంది తక్కువ అవుతుంది. అది మీ అందరికీ ఒక సందేశం. అంటే మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నా కూడా దయచేసి టెన్షన్ తీసుకోకండి. ఏవైతే చేస్తున్నారో ఎంజాయ్ చేయండి. చదువుతున్నారు, దయచేసి ఎంజాయ్ చేయండి. అది మీరు ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తే ఏమైనా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, టఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నా మీరు ఈజీగా మీకు అర్థం వస్తుంది. మీ మైండ్ లో కూడా అవి ఎంత ఫిట్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్ లో ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా అందరూ పాస్ అవుతారు. మంచిగా రిజల్ట్స్ తీసుకొని రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి గవర్నమెంట్ డైట్ చార్జెస్ కూడా పెంచడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటి వరకు డైట్ చార్జెస్ ఏవైతే ఉంది దానికంటే 25% డైట్ చార్జెస్ కూడా పెంచడం జరిగింది. అది కూడా ఒక చాలా మంచి శుభవార్త. అయితే అన్ని ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పిల్లలు మనం అందరూ నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అందరూ ఇక్కడ పైన ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ అందరూ ఒక స్టూడెంట్. బోర్డర్ మన SC బోర్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన 14 హాస్టల్స్ నుంచి 152 పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు మన TNGOs భవన్లో కార్యక్రమం ఈ రోజు పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా చాలా యాక్టివ్ DSCDO గారు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ముందుకి తీసుకొని వెళ్తున్నారు. మా DSCDO గారు విజయలక్ష్మి గారు, TNGOs ప్రెసిడెంట్ జిల్లా TNGOs ప్రెసిడెంట్ నరేంద్ర గారు, సెక్రటరీ గారు రాజ్ కుమార్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన మిగతా TNGOs ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరికీ, మన ప్రిన్సిపల్ గారికి రాంబాబు గారికి,
ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే ఈరోజు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చారు, తర్వాత మనం సైకాలజిస్ట్ కూడా వచ్చారు, ముఖ్యంగా హెచ్డబ్ల్యూఎస్ కి, తర్వాత ఇక్కడ ఈక్విలిబిరియం బ్యాలెన్స్ అండ్ ఈక్విలిబిరియం మంచిగా ఉంటే మరి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే అది పాస్ చేయగలుగుతాము, అది క్రాస్ చేయగలుగుతాము. ఇప్పుడు మీరు కూడా 10th ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ 3rd నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ దగ్గర ఏం ఛాలెంజ్ ఉంది అంటే, మీ దగ్గర ఒక ఛాలెంజ్ అంటే స్టడీ ఉంది, ఇంకొక ఛాలెంజ్ అంటే మీది కూడా లైఫ్, స్టడీ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకుంటే ఆ స్టడీ వెయిటేజ్ తక్కువ అవుతుంది, లైఫ్ వెయిటేజ్ అంటే ఏమైతే టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ బ్యాలెన్స్ కింద పడిపోతుంది. అంటే ఆ రెండును బట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ అందరూ ఈరోజు ఇంకా మంచిగా స్థాయిలో రావడం జరిగింది. అంటే ఏం చేయాలి, ఎట్లా మనం మంచిగా స్టేజ్కి రావాలి, అది ఒకటి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఎప్పుడు అంటే మన జనరల్గా ఏమైనా మన హోదాలో ఉన్నా, నేను కూడా ఒక హోదాలో ఉన్నా అంటే జనరల్ ఒక ఏం ఛాలెంజ్ ఉంటుంది, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి, వర్క్తో పాటు ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్ కానీ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఏ విధంగా. మోటివేట్ చేయకుండా ముందు ఉన్న విద్యార్థులకు, మోటివేట్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు రిజల్ట్ చూస్తే 3 to 4% రిజల్ట్ ఇంక్రీజ్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి సర్టిఫికేట్ విషయాలు చాలా వాల్యుబుల్. మీరు మంచిగా వినాలి కాబట్టి వినేటప్పుడు నేను కొన్ని సూచనలు చెప్తాను, ఆ సూచనలు కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాలి. సారు చెప్పేటప్పుడు ఎవరు కూడా పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు. మా టీఎంసీ ఉపాధ్యక్షులు ఎండి పొత్తలూరి గారు, మరి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లందరికీ, అదేవిధంగా ముందర కూర్చున్న మిత్రులందరికీ, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మోటివేషన్ క్లాసెస్ మేమంతా మరి పెద్దల సందేశాలు విని వారి యొక్క 10th క్లాస్ ఒక పునాది కాబట్టి దాన్ని బేర్ చేసుకొని 10th క్లాస్ మంచి మెరిట్లో పాస్ అయి ఉన్నత చదువులకు వెసులుబాటు పొందాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క మోటివేషన్ క్లాస్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మనందరినీ కూడా ఉద్యోగులను కావచ్చు, విద్యార్థులను కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించడానికి, విద్యార్థులందరికీ మంచి మోటివేషన్ చేయడానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవ పెద్దలు జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి షా గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నా ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న తరుణంలో నా వెన్నంటూ ఉన్నటువంటి ఆ డిఎన్జిఓల జిల్లా కార్యదర్శి తమ్ముడు రాజ్ కుమార్, అదేవిధంగా గౌరవ పెద్దలు మా గురువర్యులు మన రమేష్ బాబు గారు, అదేవిధంగా అనేది నేటి ఈ కార్యక్రమంతో మనము సవివరంగా చెప్పుకోబోతున్నాము. దానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీరు ఆల్రెడీ మీ స్కూళ్ళలో మీ టీచర్లతో వివిధ పాఠశాలలో చదివి ఉన్నారు. ఆల్రెడీ సిలబస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి ప్రస్తుతం ఈ ప్రేరణ తరగతులు అవసరమా అంటే ఖచ్చితంగా అవసరం. మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు రిఫ్రెష్ కావడం, కొన్ని మెలకువలు పాటించడం, ఆ సబ్జెక్టులలో నిపుణులైనటువంటి వారి సూచనలు పాటిస్తుంటే Thank you.